मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत. மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவாச்சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगहरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुवि शैव तत्त्वम्
शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम्
दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகா பெரியவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல அதையும் பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரியவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठः मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे
स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत्कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य। कोरोना नामकस्य। कोरोना नामकस्य। कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। ध्यानम्। ध्यानम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। एतावन्तं समयम्
एतावन्तं समयम् सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीम् ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्ब अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीन जनतावनदक्षाः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதீபதயே. கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம். நித்திய பூஜை, விசேஷ உற்சவங்கள் இதெல்லாம் குறைவில்லாமல் நடந்துட்டு வரணும். பாடல் பெற்ற க்ஷேத்திரங்களுக்குள்ள திருநல்லம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு.
இந்த திருமல்லங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் சுவாமிக்கு உமாமகேஸ்வரர்னு பேர். அங்கே ஒரு நடராஜ சன்னிதானம் ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி கும்பகோணத்தில் குடமூக்குன்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்குது, அதுதான் கும்பேஸ்வரர்னு பேர். குடந்தை கீழ்கோட்டம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்குது, அதுக்கு நாகேஸ்வரர்னு பேர். இந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் நடராஜா பெரிய நடராஜா. எழுந்துருளை பண்ணோம்னா ஒரு பேர் வேணும். அந்த நடராஜாவிலும் பெரிய நடராஜா திருமல்லம்ங்கிற ஒரு க்ஷேத்திரத்தில். அந்த நடராஜாவை அந்த இடத்துலேருந்து புறப்பாடு பண்ணுறதே கிடையாது. எப்போ எந்த சோழருடைய காலத்தில் எழுந்துருளை பண்ணினாலும் தெரியல, அவ்வளோ பெரிய நடராஜா திருமல்லங்கிற க்ஷேத்திரத்தில், அதாவது மகாமகேஸ்வருடைய க்ஷேத்திரத்தில். அந்த நடராஜாவுக்கு அந்த இடத்துல வச்சு அபிஷேகம் பண்ணுறத தவிர வேறு எழுந்துருளை பண்ணுறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத அவ்வளோ பெரிய. அந்த திருநள்ளத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு மைல் 1.5 மைலுக்கு ஒரு குளத்தங்கரையில் ஒரு சிவலிங்கம் இருந்து, அந்த சிவலிங்கத்துக்கு நான் அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன். போயிட்டு ஒரு வழியில் தனியாக ஒரு சிவலிங்கம் இருந்தாங்க. அங்கே அந்த திருநள்ளங்கிற ஊரில் இருக்கிற கொஞ்சம் நிலம் உள்ளவர் கூட வந்துட்டு இருந்தார். மறுபாக்கு குளங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த சிவலிங்கம் ரொம்ப பிராச்சீனமாக இருக்குது. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன கோவிலாவது கட்டி யாராவது முடிஞ்சு வாழ்றதுல அதுக்கு பூஜை ஏற்பாடு பண்ணால் தேவையில்லை அப்படின்னு பிரஸ்தாபம் பண்ண இதெல்லாம் சேர்ந்து செய்வோம்ட்டு அவர் வாங்கிட்டு இருந்தார். செய்யலாம்னு மனசில் நினைச்சாரணும். அவர் அந்த ஊர் அவருடைய ஊர் திருநள்ளங்கிற ஊர் வருது. திருநள்ளங்கிற ஊருக்கு தான் இப்போ தேவாரங்களில் பாடல் சொல்கிறப்போ திருநள்ளம்னு சொல்கிறது. உலக வழக்கத்தில் அதுக்கு கோனேர் ராஜபுரம்னு பேர். அதுக்கப்புறம் கோனேர் ராஜபுரமும் தவிர்க்கும் சொல்லியிருக்கு. அதுதான் திருநள்ளம்னு க்ஷேத்திரம். அந்த ஊரார் எல்லாரும் அந்த க்ஷேத்திரத்தை ரொம்ப விசேஷமாக கொண்டாடுறா. ஒரு ஊர்லேயும் அவ்வளோ வேணா கொண்டாடல, அவ்வளோ வேணா கொண்டாடுறா. இந்த ஊராருடைய கட்டளைகள் நிறைய செய்து நிறைய வேத பாராயணம், தேவாரம், கல்யாணோத்சவம் அது அவ்வளோ நல்லா கொண்டாடிட்டு இருக்கா அந்த க்ஷேத்திரத்தை திருநள்ளத்தை. இதுக்கு பக்கத்தில் தான் 1.5 மைல் ஒரு குளமும் ஒரு சிவலிங்கம் இருந்தது. இதுக்கும் கொஞ்சம் யாரும் பூஜை பண்ண தேவையில்லை. சின்ன கோவிலாக கட்டி ஏதாவது ஒரு குடி சேவை போட்டு பூஜை பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரின்னு சொன்னார். அப்புறம் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ஊரில் ஒருத்தர் அதுக்கு ஏதோ 7,000 ரூபாயோ 10,000 ரூபாயோ அந்த நடராஜாவுக்காகன்னு எழுதி வச்சார். அந்த நடராஜாவுக்காக எழுதி வச்சோன்னா அவர் எழுதி வச்சுட்டு காலகட்டாக அது அப்படியே வட்டி நடராஜாவுடைய ஒரு அபிஷேகத்துக்கு அந்த நடராஜா பெரிய நடராஜா, உலகத்துக்குள்ள பெரிய நடராஜா இந்த திருநள்ளத்து நடராஜா. ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த கிராமத்தில் அதிக நிலம் இல்லை, சொற்ப நிலம் தான். ஒரு தனி சின்ன ஒரு புகழ் கிராமம்னு சொல்கிற சின்ன கிராமம், தனி கிராமம். அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு தனி சிவன் கோவில் அதில் இருந்திருக்கு. இப்போ எல்லாமே இடிஞ்சு இல்லைங்க மாத்திரம் இருந்திருக்கு. கிராம தேவத்தை கோவில், அதுக்கு ஒரு தெரு, ஒரு சில கொஞ்சம் நிலம் அந்த கிராமத்துக்கு எல்லாம் இருந்தது. அந்த நிலம் விற்கிறதுக்கு விற்பனைக்கு 2 இருந்தது. இந்த நடராஜாவுக்காக மூலதனம் வச்சிருந்தாலே இந்த மூலதனத்தை கொண்டு அந்த கிராமத்தை அப்படியே வாங்கிட்டாரு. இந்த கிராமத்தை வாங்கினதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் வசதிகள்லாம், வாய்க்கால் வசதிகள்லாம் இன்னும் விசேஷமாக ஏற்பட்டு அது ரொம்ப நல்லா விளையாடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த கிராமம். இந்த மூலதனத்துலேருந்து வாங்கினது ஏகபோக கிராமமாக வாங்கிவிட்டேன். வாங்கினோடனே நிறைய விளைஞ்சிது. விளைஞ்சதுக்கப்புறம் நான் சொன்னது ஒரு ஞாபகம் இருந்தது. அது நல்ல கோவிலாக கட்டுவிட்டார், ரொம்ப அழகான கோவிலாக கட்டுவிட்டார். அவ்வளோ மூலதனம் கோவில் இல்லை. அதில் ஒரு நடராஜா இதில் பண்ணிட்டார் அந்த கோவிலில். இந்த நடராஜாவுடைய சொந்த நடராஜாவா, இந்த நடராஜாவுடைய ஒரு ஆசிரித நடராஜாவா இன்னொரு நடராஜா வந்துட்டார் அந்த கோவிலுக்கு. அந்த கோவிலுக்கு அதே மாதிரி உற்சவமூர்த்திகள் நடராஜா எல்லாம் வச்சு
அந்த மாதிரி ஒரு கோவில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி ரொம்ப அழகான கோவிலாக கட்டி நடத்திட்டு அந்த மாதிரி இங்கேயான கோவில்களில் பணம் அந்த கோவிலுக்கு ஏற்பட்ட திருப்பணி உற்சவங்கள் இது போக மிஞ்சுறது ரொம்ப அபூர்வம் தான். அப்படி எந்த கோவில்லையோ கட்டளையிலையோ அதான் மிஞ்சி தானே பூஜை இல்லாமல் இருக்க முடியாத ஒரு சொல்லுங்க எங்களுக்கு திரும்பி பூஜை செய்ய முடியாத அந்த வழியிலேயே அதை விநியோகம் பண்ணி தான் தேவையில்லைன்ட்டு தோன்றுவது. இப்போ ராஜாங்கத்தாருக்கும் அந்த அபிப்பிராயம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி செய்யணும்னு. பழைய நாளில் இந்த ராஜாங்க என்டமெண்ட் போர்டு ஆரம்பித்த காலங்கள்லாம் இதெல்லாம் வெறும் எண்ணத்துக்கு இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் கொண்டு விடுறது எல்லாம் ரிஃபாரத்துக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் இந்த பணத்தெல்லாம்னுட்டு அப்படி அந்த எண்ணத்தோடையே அது பரிபாலனை பண்ணுறவருடைய அபிப்பிராயம் இருந்தது. அதனால் அவள் ஏதோ கணக்கு பார்க்குறது உணாக்குறதுக்கு கோவிலுடைய காரியங்கள் என்ன நடக்கிறதாங்கிறது அதிக திருஷ்டி பண்ணலை. எப்பயாவது இந்த பணத்தை எடுத்து வேறு அவளுக்கு எது நியாயம்னு தோன்றதோ அந்த மாதிரி காரியத்தில் விநியோகப்படுத்தலாம். இது குணா போகிறது அநேக பணம் கோவில்னு பேர் வச்சுட்டு அப்படிங்கிற ஞாபகத்தோடையே வந்துட்டு இருந்திருக்காரு ரொம்ப பேர். இப்போ ஒரு 10 வருஷம் அப்படி இல்லை. கொஞ்சம் நன்னா இப்போ 2-3 அதிகாரிகளாக வரவா ஒரு 10 வருஷத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளுக்கு நன்னா செய்யணும்னு அபிப்பிராயம் இருந்திருக்கு. இப்போ இந்த தடவை இருந்திருக்கிறதா ரொம்ப நன்னா செய்யணும்னு அபிப்பிராயம் இருக்குது. இந்த தடவை இதுக்கு முந்தையே ஒரு 2 தடவை கொஞ்சம் தேவலை. இந்த தடவை இருக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப நன்னா செய்யணும்னு ஆசை இருக்குது. அதனால் இந்த மாதிரி முறையில் இந்த மாதிரி ஏதானும் கொஞ்சம் வாஸ்தவத்தில் அதுக்கு ஏற்பட்ட திருப்பணிகளும் குறைவில்லாமல் அந்த கோயிலுடைய பிராகாரங்கள் திருப்பணி அதுக்கும் குறையில்லாமல் பூஜை நித்தியோத்சவம் மாசோத்சவம் எதுக்காக ஏற்பட்டோ அதுக்கும் குறையில்லாமல் மிஞ்சித்தானா எந்த இடத்துலையாவது ஒரு கோவிலையாவது ஸ்வீகாரம் எடுத்துக்கிறது இருக்காப்புல இதுக்கு புள்ள ஸ்வீகாரம் எடுத்துக்க வேண்டி அநாத குழந்தைகளை ஆர்ஃபனேஜ் மாதிரி ஆர்ஃபனேஜ் கொடுக்கணும்னா சொல்லிட்டு தான் சுவாமியே ஆர்ஃபனாக இருக்காரு இடங்கள்ல. அதில் அந்த ஆர்ஃபனாக இருக்கிற கோவில் சொத்தை கோவில் ஆர்ஃபனேஜுக்கே எடுத்து வந்து அதை உபயோகப்படுத்தி அநாதையாக இருக்க முடியாத கோவிலில் அது உபயோகப்படுத்தினா அது வாஸ்தவமாக ஒரு கோவிலை நடத்தணுன்னா சுவாமி ஒன்றும் சாப்பிட்றதில்லை. எத்தனையோ அநாத ஆர்ஃபன் தான் வாஸ்தவத்தில் சாப்பிட்றது கடைசியில். கோவில் சுவாமிக்கு ஒரு கைங்கரியம் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட முடியாத நிலைமையில் இல்லைன்னா வெறும் கட்டடத்தில் கொண்டு போய் போட்டுட்டோம். அதனால் ஆர்ஃபனேஜுக்குன்னு கட்டடம் கட்டுறதுலேயே சரியாக போயிடும். அதில் இன்ஜினியர் அடிக்கிறது கண்ட்ராக்ட் அடிக்கிறது இது சரியாக போயிடும். சரியாக போனால் அது இல்லாமல் கோவில் கட்டுறதுன்னு கட்டி விட்டுருது தானே. இதோ 2 மிருகத்தையாவது தட்டுறது 2 சோமகத்தையாவது கட்டிவிட்டு 2 ஒன்றை கட்டி சாப்பிட்டு அவன் மட்டும் போயிடுவான் அங்கேருந்து. இல்லை அவனுக்கு 2 தேவாரம் வாரம் சொல்லி கொடுத்தாலும் ஒரு வாரம் சொல்லி கொடுத்தாலும் அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் வரும். அந்த ஒரு சுவாமியை பற்றி 2 சோதரமாக 2 சாப்பிடுவான். அது இல்லாமல் இருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா ஆடம்பரத்தோடு சரியாக போயிடும். அவனுக்கும் இல்லை இவனுக்கும் இல்லைன்னு குணாக போயிடும். அது வாஸ்தவத்தில் கோவில் இந்த ஆர்ஃபனாக இருக்கிற கோவில் எடுத்துட்டா ஒரு 100 ஆர்ஃபன் அதிலேருந்து பழிச்சு போவான். எத்தனையோ ஒவ்வொரு காரியத்தை பண்ணிட்டு 2 தீவட்டி பிடிக்கிறோம் 2 விளக்கு போடுறோம் அப்படின்னு அதுக்கோ 2 சின்ன பையன்கள் அந்த காரியத்தில் நல்ல காரியத்தை செய்துட்டு சுவாமின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 சோதத்தை கொண்டு போவோம். அதனால் அதுதான் நிஜமான ஆர்ஃபனேஜ். வெறும் ஆர்ஃபனேஜா வீணாக போயிடும் பணங்கள்லாம் ஊழலுக்கும் லஞ்சத்துக்கும் மோசத்துக்கும் அதுக்கு சரியாக போயிடும். ஆர்ஃபனேஜ் கட்டுறதுக்கே ரொம்ப பணம் கழிஞ்சு போகிறது. அதுக்கப்புறம் ஆர்ஃபனேஜ் நடத்துறது அதுக்கப்புறம் கட்டம். ஆர்ஃபனேஜ் கட்டுறதுலேயே ரொம்ப பணம் வீணாக போகிறது. அப்படி இல்லாமல் இந்த ஆர்ஃபனாக இருக்கிற கோவிலெல்லாம் எடுத்து விட்டாலாம் அதுவே ஒரு பெரிய சொல்லுதான் இந்த மாதிரி காரியத்துக்கு. அதோட கூட கொஞ்சம் இன்னும் பணம் சௌகரியம் இருக்கிற இடத்துல இந்த கோவில் கைங்கரியங்களை நல்லா நடக்கிறதுக்காக ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஒன்றும் வச்சுடலாம். கொஞ்சம் ஒரு 10 தேவஸ்தானத்தை சேர்த்தோம். இல்லை தனி தேவஸ்தானத்துக்கு சொத்து நிறைய வர்றது இப்போ பிரார்த்தனைகள் நிறைய வர கோவிலையோ ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஒன்று வைக்கலாம். அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இப்போ இந்த கோவிலுக்கு ஒரு பெருமாள் இருந்தானா பிரபந்தம் வாசிக்கணும். இல்லைன்னா ஆகமங்கள் சொல்லித்தரணும். சிவகோவில் இருந்தால் சிவாகமம், திருவண்ணூர் இருந்தால் திருவண்ணூர் பூஜா விதிகள் தானே ஆகமங்கள் சொல்லித்தரணும். இல்லை ஒரு சுத்தமத்தில் தட்டணும் நர்த்தனம் பண்ணுற கோவிலாக இருந்தானா அதுக்கு கெத்தோட அந்த இதோட இல்லை 2 வாத்தியம் வாசிக்கணும். அப்படின்னு மலையாளத்துலலாம் சண்டா வாத்தியம்னு ஒரு வாத்தியம் அதில் நிறைய அவள் எல்லாமே இது பண்ணுவா. இஷ்டமாக 30 பேர் 40 பேர் இங்கேருந்து அந்த வாத்தியங்கள்லாம் வாசிப்பா. அதில் நல்ல ஒரு நிபுணத்துவம் சம்பாதிக்கணும். இப்படி அந்த கைங்கரியங்கள் என்னென்ன
வாத்தியத்தினால கைங்கரியம், பூஜையினால கைங்கரியம், வேதத்தினால கைங்கரியம், தேவாரத்தினால கைங்கரியம், திருவாவளி பிரபந்தத்தினால கைங்கரியம், ஆதாருக்கு எந்தெந்த முறைகள் பரம்பரைய அவளுக்கு வந்திருக்கோ அந்த மாதிரி குழந்தைகள் எல்லாம் சேர்த்து அதை கொஞ்சம் ஒரு ஸ்கூல் வச்சு சிற்பம் கூட சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஏன்னா கோவிலுக்கு அவசியம் சிற்பமும் வேணும், சங்கீதம் வேணும், கீதம் வேணும், நாட்டியம் வேணும். இதெல்லாம் சாஸ்திர, இதெல்லாம் ஊரில் நாட்டியம் ஆடுறதெல்லாம் ஆட்டக்கூடாது. கோவிலும் சுவாமிக்கு தான் நாட்டிய தர்ப்பணம் பண்ண இருக்கிற ஊர்லாம் நாட்டியம் ஆடுறது நம்ம சாஸ்திரத்துக்கு சரியில்லை. இது அதனால எல்லாம் சுவாமி சன்னிதானத்துக்கு தான், எல்லாம் அவனுக்கு தான் ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். ஒவ்வொரு கலையிலையும் வேதம், ஆகமம், சங்கீதம், வாத்தியம், நாட்டியம், சிற்பம் இதெல்லாம் சுவாமிக்கு அங்கமான கலைகள். இவ்வளோ கலைகளையும் வளர்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்கூல் வச்சு அந்தந்த கலைகளுக்குனால எந்தெந்த வம்சத்தினுடைய குழந்தைகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டியவாளோ அவள்லாம் இஷ்டப்பட்டாளானா அந்த கைங்கரியத்தை பண்ணலாம். இதே வெளியூரில் இருந்தாலும் இந்த கலைகளை கற்றுக்கிறேன்னு அவள் வந்தாளானா அவளுக்கும் அந்தந்த கோவிலுக்கு ஏற்பட்டவாள் வந்தாலும் ஜாஸ்தி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறவாளுக்கு. இல்லை வெளியில இருந்தாலும் வந்து கற்றுண்டாலும் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு பள்ளிக்கூடங்களை வைக்கலாம். அந்த பள்ளிக்கூடங்களை மாத்திரம் வச்சா நான் ஆகமம் பிடிச்சிட்டு இதை பிடிச்சிட்டு இந்த கோவிலே தான் ஜென்மம் முழுக்க போகணும், வேறு உத்தியோகம் பண்ண முடியாது, அதனால் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறேன். இன்னும் இதுக்கு வரத்துக்கு கூட கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்கும். இப்போ வேதத்துக்கு பள்ளிக்கூடம் வச்சாலும் சரி, தேவாரத்துக்கு பள்ளிக்கூடம் வச்சாலும் சரி, வரத்துக்கு ஆள் கிடையாது. இப்போ மூலதனத்தை வச்சாலும் இந்த மாதிரி அதுவும் கொஞ்சம் வரத்துக்கும் சந்தேகமாக தான் இருக்கும் பையனில் வர்றது. அதுக்காக இப்போ ஒரு சௌகரியம் இருக்குது. இந்த இது ஓரியன்டல் ஸ்கூல்னு வைக்கலாம்னுட்டு இப்போ கவர்மெண்ட்டில் 5-6 வருஷமாக சில தமிழ் ஸ்கூலோ சம்ஸ்கிருத ஸ்கூலோ தனியாக வைக்கலாம்னு வச்சுருக்கா. அதில் SSLC வரைக்கும் படிக்கலாம். இனி தமிழோ சம்ஸ்கிருதம் அதை கம்பல்சரியாக முக்கிய பாடமாக வச்சுருந்து பாக்கி பாடத்தெல்லாம் இது பண்ணிட்டு ஒரு 10 வருஷம் படித்தீங்கன்னா SSLC பாஸ் பண்ணி வச்சுடலாம். அந்த SSLC வச்சு இந்த ஞானமும் வருது. அதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் சர்க்காருக்கு பாக்கி ஹை ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ மூலதனம் கேட்குறாளோ அதுக்காக கொஞ்சம் குறைச்சலாக கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் இது விருத்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக 16,000 ரூபா கொடுத்துட்டா நாங்கள் இது அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்றோம், ரெக்கக்னேஷன் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு வச்சுருக்கா. அந்த மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை வச்சு அதில் தனியாக சமஸ்கிருதமோ தமிழோங்கிறதாலும் கூட ஒரு மணி கூட வச்சு அவளுக்கு வந்து இந்த அந்தந்த கலைகளுக்கு கோவிலுக்கு வேண்டிய கலைகளுக்கெல்லாம் ஒரு வாத்தியாரை வச்சு அந்த இந்த SSLC படிக்கிறதுக்குள்ள அந்த கலைகளையும் அதிகப்படியாக ஒரு வேலை ஒரு நேரம் ஒருத்தன் படித்தான்னா அவனுக்கு அதை ஃப்ரீயாக ஆகாரத்தையும் போட்டு, சம்பளம் தான் கிடையாது, சம்பளம் வேண்டாம், ஃப்ரீயாக ஆகாரத்தையும் போடுறது, கையில் ஸ்டைபெண்டாக ஒரு 5-10 பணத்தையும் கொடுக்குறது. அதனால் இவ்வளவும் வாங்கிட்டு அவன் படித்தான்னா அதுக்கப்புறம் அவன் படித்து பாஸ் பண்ணான்னா வந்து இதுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் இந்த கைங்கரியம் பண்ணட்டும், இல்லை எனக்கு இஷ்டம் இல்லை இன்னும் கட்டிக்காரனா போயிட்டான்னா வேறு எங்கேயான உத்தியோகத்துக்கு போயோ வியாபாரம் பண்ணி ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டோங்கிறதுனால கொஞ்சம் கூட பையனும் வருவான். இதுக்காரான 4 பேர் கிடச்சின்னு இருப்பா இந்த கலைகளுக்கு. அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த ஓரியன்டல் ஸ்கூல்ங்கிற ஒரு முறையில் ஒரு தமிழ் ஸ்கூலோ சமஸ்கிருத ஸ்கூலோ அப்படி சமஸ்கிருதம்னு ஏதாவது ஒரு ரெக்கக்னேஷனுக்காக ஒன்று பேர் வச்சு விடுறது. அப்புறம் எல்லா கலைகளுக்கும் ஒரு வாத்தியார் வச்சு விடுறது. அவனவன் 2 பேர் 3 பேர் இதில் சேர்ந்துருந்தானா அவனுக்கு கூட ஸ்டைபெண்ட்ஸ் கொடுக்குறது. அப்படின்னு அதுக்கு சாப்பாடும் போட்டு சம்பளமும் இலவசமாக இருந்து வந்து கையில் 10 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்தா சரி, இதுக்காகவாவது இந்த 10 வருஷம் நிச்சயம் 10 ரூபா கிடைக்கிறதேங்கிறதுக்காகவாது 2 பேர் கோவிலுக்கு வேண்டிய கலைகளை ஆகமத்தையோ வேதத்தையோ தேவாரத்தையோ திருவாமொழியோ நாட்டியமோ சங்கீதமோ சிற்பமோ வாத்தியமோ ஏதாவது ஒரு கலைகளை அதிலிருந்து முதல் சமாச்சாரம் இந்த கலைகள்லாம் தெரிஞ்சவர்களுக்கு ஜீவனம் இல்லையேங்கிற ஒரு குறை இருக்க அதுவும் நிவர்த்தியாகும். ஒரு 10 ஸ்கூல் இந்த என்டோமெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வச்சாலானா ஒரு 10 இடத்துல வைக்கலாம் தமிழ் தேசத்தில். அந்த 10 இடத்துல வச்சாலானா அந்த 10 இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு 5-6 வாத்தியாரை அவளுக்கு போட்டாலாம், அவளுக்காவது ஒரு ஜீவனம் ஒன்று உண்டாகும். அதனால் ஒரு 10 இடத்துல 5-6 வாத்தியார்னா ஒரு 50 பேருக்கு ஜீவனம் வச்சு இந்த பையன்களும் அந்தந்த கலைகளை அந்த கோவிலுக்கு வேண்டிய கைங்கரியத்துக்கு வேண்டிய கலைகளை அவன் வந்து அந்த கோவிலுக்கு வேண்டிய கைங்கரியத்து கலை பள்ளிவிடாம மாத்திரம் இருக்குன்னா ஒத்துணும் வர மாட்டான். அதில் வேறு தான் உட்காந்துருக்கணும். அதனால வேறு SSLC ஒன்று இருக்குது, இல்லை நம்ம காலேஜுக்கு போவோம், இல்லை அவனா இதுலேருந்து போய் எங்கேயானு அவங்க ஜீவனம் உண்டாகும்னு தோணினா அவன் கொஞ்சம் அதில் வந்து சேருவான். அவனுக்கு பாக்கி பேருக்குலாம் வெறும் எனாமா சொல்லிக் கொடுக்குறது மாத்திரம் சில பேருக்கு, கொஞ்சம் சாப்பாடும் போட்டு நாம கொடுக்குறது சில பேருக்கு, இவனுக்கு சம்பளம் கொடுத்து சாப்பாடும் போட்டு எனாமையும் சொல்லி கொடுத்துட்டா இதுக்காக என்ன எடுத்துக்கலாம். மேலே வந்தோன்னா இதுலேயே கிட்டிக்காரனாகிட்டா வந்துடலாம். இதில் இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து கிளார்க்காக போகிறேன், இல்லை டைப் ரைட்டிங் அடிச்சு போகிறேன்னா அதுக்கும் போகலாம் வந்ததுனால அப்படின்னுட்டு அந்த மாதிரி முறையில்
கோவிலுக்குன்ட்டு கோவிலில் தானே அதிகப்படி பணம் இருக்குதானே இந்த மாதிரி காரியம் செஞ்சால் அதுலேயும் வாஸ்தவத்தில் ஆர்ஃபனாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு உபயோகப்படுத்துறது. அது தனியார் என்ஜின் கட்டுறதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏழை கோவிலில் எடுத்துட்டு அதுகளில் 2 பூஜை நடக்க முடியாது பண்ணாலும் பண்ணலாம். அதோட கூட கோவில் கைங்கரியம் நன்னா நடக்கிறதுக்கு பழைய காலத்தில் இப்போ சித்திரம் சாமரம் கீதம் நாட்டியம் வாத்தியம் அந்த என்னென்ன உபச்சாரங்கள் சாஸ்திரத்தில் இருக்கோ அந்த உபச்சாரங்கள் எல்லாமே சுவாமிக்கு நன்னா நடக்க முடியும். அப்போ வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள், தேவாரங்கள், திருவாமிகள், தமிழ் இருக்க முடியாத நூல்கள், ஆகமங்கள், சிவாகமம், விஷ்ணுவாகமம், வைகானகம், பாஞ்சராத்திரம் எல்லாமே வளர்றதுக்கு ஒரு எது நம்ம பகவானுக்கு வேண்டிய கைங்கரியம் பண்ண முடியாத ஒரு சாஸ்திரங்கள் எது இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் வளர்றதுக்கும் ஒரு வழியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஹைஸ்கூல் வச்சு அந்த ஹைஸ்கூலில் அதிகப்படியாக இந்த சப்ஜெக்ட் இது கோவிலுக்கு கைங்கரியத்துக்கு வேண்டிய சப்ஜெக்டுகள் யார் எடுத்துக்கிறாலும் அவளுக்கு சாப்பாடும் போட்டு பணமும் கையில் கொடுத்து பண்ணினா இந்த வெறும் சாப்பாடு மட்டும் பணம் கொடுத்தா கூட இந்த எஸ்எஸ்எல்சி இல்லாமல் ஒருத்தர் வர மாட்டா நமக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுனாலேங்கிற ஒரு பயம் இருக்குது. இப்போ எல்லாம் ரொம்ப ஏழைகளாக போயிட்டதுனால இங்கே யாரும் போய் ஜீவிச்சுதான் ஆகணுங்கிற நிலைமை குழந்தைகளுக்கு வந்துவிட்டதுனால முன்னாள் அது இல்லை. அவள் எப்படியாவது ஜீவிச்சுக்குவோம், எங்கேயாவது நான் சாப்பிடுவோம், சாப்பாட்டை பற்றி கவலை இல்லை, நம்ம எப்படியாவது ஒரு வித்தியை கலையை கற்றுடுவோம்னு அதே ஞாபகமாக இருந்தது ஒரு 60 வருஷத்துக்கு வந்து. இப்போ அப்படி இல்லை. எனக்கு முதல்ல இது என்னடா பண்ணுறது, இது அநேகமாக ஜலத்தில் இருக்கிற மீன் கரையில் எடுத்து விட்டா இப்படி தவிக்கும், அந்த மாதிரி தான் தவிச்சுட்டு இருக்கா ஒவ்வொரு குழந்தைகளும். நான் என்ன பிற்காலத்தில் என்ன செய்யறதுன்னு சர்வஜனங்களுக்கும் இப்போ ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ஜீவனம் பண்ணுறதுங்கிறது. ஏன்னா செலவு ஜாஸ்தியாக போச்சு. ஒரு குடும்பத்துக்கும் சாமான்யமாக ஒரு தலையில் ஒரு துணியை கட்டிட்டு கோவணத்தை கட்டிட்டு ஏதோ கூழ கட்டிச்சுட்டு இருந்தால் போகிறோங்கிற எண்ணம் அந்த நாளில் இருந்து. வேற துணியும் அதிகமாக வேண்டியதில்லை, ஆகாரமும் அதிகமாக வேண்டியதில்லை, அப்படி இருந்தது சகஜமாக. இப்போ நமக்கு வஸ்திரம், காஃபி, ஆகாரம், அதுக்கு டிஃபன் என்னென்னமோ அதுக்கு அநேக சாமான்கள் வந்துவிட்டதுனால நிறைய செலவாகிறது, கடனாகிறது. இதுக்கு என்ன பண்ணுறது, எங்கே போய் சம்பாதிக்கிறது? நான் மாத்திரம் இல்லை, குழந்தைகள், குட்டிகள், அப்புறம் டாக்டர் பில் வேறு, அப்புறம் இது வேறு, அதுவே விஷயம். சாப்பாடுகளும் டாக்டர் பில் ஜாஸ்தியாக போச்சு. இவ்வளவு அநேக சிரமங்கள் வந்துவிட்டதுனால இவர்களுக்கெல்லாம் எங்கே இருந்து நாம் சம்பாதிக்கிறது? கல்யாணத்துக்கு செலவு வேறு, கணக்கு வழக்கெல்லாம் அது மட்டும் ஏறிண்டே போயிட்டு இருக்கு. இவ்வளவுக்கும் சேர்ந்து சம்பாதிக்கணுமே, என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு கவலை ஜாஸ்தியாக போயிடுறது. அதனால வெறும் சாப்பிட்றது எப்படியானு சாப்பிட்டுக்குவோம். நம்ம மட்டும் ஒரு கலையை நம்ம மனுஷனு பிறந்ததுக்கு ஒரு வேதத்தையாவது பூர்த்தி அத்தியனம் பண்ணணும், வேதாத்தியனம் பண்ணவாள் வேறு, சங்கீத அபியாசம் பண்ணினாள் வேறு, அந்த மாதிரி ஒரு கலைகள் அபியாசம் பண்ணுறதுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் சேர்க்கவே இல்லை அந்த நாளில். அதனால் இப்போ கலையாச்சு, சாஸ்திரமாச்சும் பண்ணாச்சு, ஏதாவது ஒரு மெக்கானிக்கோ, டெக்னிக்கலோ, எலக்ட்ரிசிட்டியோ, எதிரியாவது சினிமாவோ, எதிரியாவது ஒரு வழியில் நம்ம சம்பாதிக்கிற வித்தியை தான் வேணும்னுட்டு பழைய நாளில் அர்த்தகரீச வித்யான்னு சொன்னான். வித்யன்னா அது பொருளையும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தால் விசேஷம்னு சொல்லிருக்கு. இப்போ அர்த்தகரியே வித்யா, பொருள் இருக்கிற வருமோ அதுதான் வித்யா, பாக்கி எந்த வித்யா எக்கடி கிட்ட போட்டும்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வந்து விடுறதுனால இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த ஓரியன்டல் ஸ்கூல்ஸையும் வச்சு அந்த ஸ்கூல்ஸுக்கு அங்கமாக இதுகளையும் கொடுத்து கொஞ்சம் அவனுக்கு ஆகாரமும் போட்டு சைபன்ஸையும் கொடுத்து இந்த கலைகளெல்லாம் விருத்தி பண்ணினா அந்த கோவிலுக்கு அங்கமாக வச்சுருந்தா கோவிலுக்கு வேண்டிய கைங்கரியம் நடக்கிறதுக்கு இந்த கோவில் பணத்தை செலவழிக்கலாம்னுட்டு கடைசியில் உத்தேசம். இப்போ வைத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறதோ, ஆர்ஃபனேஜ் பண்ணி கொடுக்குறதோ, இதெல்லாம் அது வாஸ்தவத்தில் பூர்த்தி ஆகிடும். வெறும் அதை மாத்திரம் பண்ணிட்டு போய் உபயோகம் இல்லாமல் கடைசியில் பண்ணுறதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழை கோவில்கள் எடுத்துட்டு அதுகளை பூஜை நடக்கிறதும் ஒரு வித்யாசாலைகளை வச்சு அந்த வித்யாசாலைகளை கோவிலுக்கு வேண்டிய கைங்கரியத்துக்கு வேண்டிய வித்யாசாலையை அதை வச்சு அது கொஞ்சம் குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கூட உற்சாகத்தை கொடுத்து அப்போ அவனுக்கு ஜீவனத்துக்கும் சிரமம் இல்லை, ஜீவனம் ஏதாவது நல்லா இதுலேயும் ஜீவனம் பண்ணலாம், இல்லை வேற இன்னொரு வழியிலையும் ஜீவனம் பண்ணலாம்னு தைரியம் கொடுத்து குழந்தைகளை அப்படி கொண்டு சேர்க்கிறா இருந்ததுன்னா தேவையில்லைன்ட்டு இந்த 2 காரியம் அவ செய்யலாம்னு தோன்றது. அந்த மாதிரி எண்ணம் அவளுக்கும் இருக்குது. இந்த மாதிரி முறையில் அவளுக்கும் தோன்றது. இப்போ நான் சொல்கிறோம் அவளுக்கும் அநேக யோசனை பண்ணியிருப்பாள் இல்லையோ, இதான் இந்த மாதிரி வழியில் செஞ்சா தேவை அப்படின்னுட்டு. இப்போ 2 எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இப்போ கர்ப்பகு இந்த சுவாமிக்கெல்லாம் நம்ம ராஜோபச்சாரம் தேவோபச்சாரம்னு பேர் சுவாமிக்கு. இப்போ நாம் என்ன மாதிரி ஒரு பொருள்களை உபயோகப்படுத்திக்கணுமோ நம்ம சரீரத்துக்கு வெளிச்சம் வேணும், ஒரு காற்று வேணும், வஸ்திரம் வேணும், ஒரு வீடு வேணும், இதெல்லாம் நமக்கு இருக்குது. இதெல்லாம் இருக்கணும்னா இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய கிருபை இருந்தால் தான் நமக்கு கிடைக்கும். நாம ஒன்று படிக்க முடியாது. அதனால ஒரு பருத்தி நம்மளால் உற்பத்தி முடியுமான்னா
ஏதோ இங்கே இருந்தோ நமக்கு அறியாத இடத்துலேருந்து மழை பெய்யுறது, பூமியினுடைய சக்தி இருக்குது, அதுலேருந்து பருத்தி உண்டாடுறது, அது இன்னும் நம்மளால் பண்ண முடியாது. எல்லாம் நமக்கு மேலே உள்ள சக்தி இருந்ததுனால தான் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறது. ஒரு அரிசி நம்மளால் பண்ண முடியுமா? ஒரு பருத்தி, ஒரு துணி நம்மளால் துணிக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பருத்தியை தயார் பண்ண முடியுமா? எல்லாம் நமக்கு மீறின சக்தியினால் எங்கேருந்து வருதோ நமக்கு தெரியாது. அங்கேருந்து ஒரு சக்தியிலேருந்து வருது நமக்கு. அப்பேற்பட்ட ஆண்டவனுக்கு நாம் அதை கொஞ்சம் வஸ்திரத்தை அர்ப்பணம் பண்ணுறது, ஒரு கோவில் அர்ப்பணம் பண்ணுறது, ஒரு தீபம் அர்ப்பணம் பண்ணுறது அப்படின்னுட்டு. அந்த தீபம் வைக்கிறதுனா எனத்துக்காக ஒரே அழுக்கும் இருக்கும், எண்ணெயும் நெய்யும் அங்கேருந்து போய் வழுக்கு இருந்து எல்லாம் எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டுவிடும் அப்படின்னுட்டு, கர்ப்பகிரகத்திலே எலக்ட்ரிக் லைட் போட்டுவிடும் அப்படின்னுட்டு முதல்ல உத்தரவு பண்ணினா ஒரு 20 வருஷத்துக்கு வந்து இருந்த அதிகாரிகள். அப்போ ரொம்ப பேர் ஆட்சேபிச்சா, என்னையா அதெல்லாம் அந்த நாள் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை, அந்த சாஸ்திரம் எழுதி வச்ச நாளில். அப்போ எழுதிருக்கு தானே நெய் தீபத்துக்காக எலக்ட்ரிக் தீபம் தான் ரொம்ப புண்ணியம்னு எழுதி வச்சுப்பாப்போ, அது உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால இந்த நாளில் நாங்கள்லாம் சாஸ்திரம் சொல்றதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னுட்டு அப்போ போடுறதுக்கு ஆரம்பித்தா, கர்ப்பகிரகத்தில் போட்டுரு நல்லா இந்த டியூப் லைட் போடு அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு மனுஷனுக்கு வேண்டிய உபச்சாரமாக நாம் செய்கிறோம். ஒரு ஒன்றை உட்காந்து வச்சு ஒரு ரூமில் எப்போ பார்த்தாலும் எதுக்கு டியூப் லைட்டே போட்டு வச்சுருந்தா 24 மணி நேரத்துக்கு அவனுக்கு உபச்சாரமாக அபச்சாரமாக இருக்கும்போது சட்டுன்னு சுட்டு போட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீ சுவாமி உட்காந்துருக்க வேண்டியிருக்கு, எல்லாரும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் எப்போ பார்த்தாலும் தரிசனம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அவர் உட்காந்து வச்சு நம்ம உபச்சாரம் தானே அங்கே பண்ணுறோம். நம்ம நாங்கள் பண்ணுறது அபச்சாரத்துக்கு பண்ணுறதா? அது சாமின்னு நினச்சின்னு பண்ணுறியா, கல்லுன்னு நினச்சின்னு பண்ணுறியா? நீ கல்லுன்னு நினச்சின்னு பண்ணால் ஒன்றே ஒன்றா வேண்டாம், நீ மட்டும் கதை விட சொல்லானே. அது ஒரு சாமியை நாம் நமக்கு பண்ணுறோம் இருக்காக நம்ம வேண்டிய உபச்சாரத்தை அங்கே அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த பிரசாதத்தினால் நம்ம நிற்கணுங்கிற ஒரு சாநித்தியங்கிற தினம் உனக்கு இருந்தானா தான் அங்கே உபச்சாரம் பண்ணணும். அப்படி இருந்தானா இந்த டியூப்லைட் உட்காந்து வச்சுருந்துருக்கேன்னா சுவாமி அங்கே சுவாமி கோவிச்சுக்கிறவனே சாபம் பண்ணுவாரா, க்ஷமம் பண்ணுறவனுக்கு அப்படின்னுட்டுலாம் சொல்லி பார்த்தா, அதெல்லாம் கிடையாது, நமக்கு அதிகாரம் இருக்குது, போட்ட போகிறேன்னுட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டா. இப்போ இருக்கிற அதிகாரிகள் முதல்ல கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்கிற டியூப்லைட்டையாவது எடுன்னுட்டு ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்கா. முதல்ல சமாச்சாரம் முதல்ல ஆரம்பித்தா. அது ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் 2வது காரியம், நானும் ரொம்ப நாளாக அபிப்பிராயப்பட்டு இருந்தேன். அதே மாதிரி ஒரு உத்தரவு ஒன்று வந்திருக்கு. நான் இதுக்கு போயிருந்தேன், இந்த அநேக க்ஷேத்திரங்களில் போய் சுற்றின்னு வரப்போ ஜெகநாத க்ஷேத்திரம்னு பூரி ஜெகநாதம் இருக்குது, அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போயிருந்தேன். அந்த ஊரில் ஒரு சங்கராச்சாரிய மட்டம்னு ஒரு மட்டம் இருக்குது, பூரி மட்டம்னுட்டு சமுத்திரத்தினுடைய கரையில் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஜெகநாத க்ஷேத்திரத்தில் ஊரில் இருக்கிற முழுக்க கோவிலில் இருக்கக்கூடிய நைவேத்தியத்தான் சாப்பிட்றது. அந்த ஊர் டவுனில் எத்தனை பேர் இருக்காளோ அத்தனை பேருக்கும் கோவிலில் நைவேத்தியம் ஆகிடும். அது பாட்டுக்கு ஒரு பானைக்கு மேலே ஒரு பானை, ஒரு பானைக்கு ஒரு பானை, ஒரு பானைக்கு இப்படி பாட்டுக்கு 100 பானை 200 பானை 200 அரிசி அடுக்கடுக்கடுக்கடுக்காக வச்சு நைவேத்தியம் ஆகி இங்கேருந்து அரிசி போட்டான்னா மேலே இருக்கிற பானை கூட வெந்து போயிடும் சாதம் அந்த சாதத்தில். அங்கே அந்த சுவாமிக்கு தோஷமே கிடையாது, அந்த ஊருக்குள்ளே சுச்சியாசி கிடையாது. அந்த புராணத்திலே இருக்கு, நாய் இந்த பிரசாதத்தை தின்னுட்டு அதனுடைய மூஞ்சில் வழிச்சிருந்தா இருந்தானா அதை வழிச்சு நீ சாப்பிடு அப்படின்னுட்டு சொல்லிருக்கு. அதையான வழிச்சு இந்த பிரசாதத்தை நீ சாப்பிடணும், ஜெகநாதனுடைய பிரசாதத்தை அப்படின்னுட்டு சொல்லுவேன். எல்லாம் ஒன்று கலக்க சேர்ந்துருந்தானா தெலுங்கு தேசத்தில் அந்த ஜெகநாதம் அப்படின்னு சொல்றது பரியாசமாக சொல்றது. ஜெகநாதத்தில் தோஷமே கிடையாதுன்னுட்டு சொல்றது. பாக்கி ஊரில் இந்த மாதிரி பண்ணாலும் சரி அந்த ஜெகநாதம் போயிருந்து அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஒன்று கலக்க ஒன்றாக்க போயிட்டு இருந்திருப்போம். அந்த ஜெகநாதம்னு பரியாசமாக சொல்லுது. ஜெகநாத கஷேத்திரத்திலேருந்து பிரசாதம் எடுத்துன்னு வரணும்னா வடக்கு இருக்கிற வைராகி எல்லாம் அந்த சாயத்தை உணர்த்தி அதுதான் கையில் கொடுத்துட்டு வருவோம். பிரசாதம்னுட்டு அந்த சாயத்தையே உணர்த்தி தான் ஊருக்கு கொண்டு போய் பிரசாதம் கொடுப்போம். அந்த ஜெகநாத கஷேத்திரத்தில் அந்த க்ஷேத்திரத்தில் அந்த தோஷம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறது. அந்த சாதத்துக்கு 10 சில தொட்ட தோஷமோ அதெல்லாம் ஒரு தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு ஜெகநாத கஷேத்திரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த ஜெகநாத கஷேத்திரத்தில் எல்லாருக்கும் சாதம், அந்த ஊர் முழுக்க அநேகமாக அங்கேருந்து தான் சாதம் சாப்பிட்டுருப்பா. அந்த மாதிரி 2-3 க்ஷேத்திரம் இருக்குது. அவடையார்கள் க்ஷேத்திரத்துலேயும் அப்படி தான் அநேகமாக அந்த ஊர் முழுக்க அதுலேருந்து சாப்பிடலாம். சிதம்பரத்துலேயும் கொஞ்சம் பணம் வாங்கி பட்டாயத்துக்கு பணம் கொடுத்துட்டா சுலபமான கிரயத்தில் நம்ம ஆற்றுல பண்ணோம்னா 2 நாளுக்குன்னா அங்கே 1/2 நாள் வாங்கிவிடலாம். அவடையார்கள் சிதம்பரம் எல்லாம் இதுதான் நிஜமான கம்யூனிசம். கோவில் தான் நிஜமான கம்யூனிசம். எல்லாருக்கும் சமமாக லேசாக கிடச்சி போயிடுறது. அதான் சிரமப்படாமல் எல்லாம் ஒரு இடத்துல சமையல் பண்ணுறது. ஏதோ அவன் சொல்பம் வேலை செஞ்சுட்டு வந்தான்னா இவன் வீட்டில் சமையல் பண்ணினான்னா எவ்வளவோ அதில் 400 பங்கு செலவில் அவன் சாப்பிட்டு விடலாம்ங்கிறது தான் பெரிய வெள்ளம். அந்த மாதிரி க்ஷேத்திரங்கள் வச்சா ஜெகநாதத்தில் ரொம்ப தீவிரம். அந்த இவ்வளவுதான் வடிகிறதுன்னு கணக்கு வைக்கல. அந்த ஜெகநாத க்ஷேத்திரத்துக்கு நான் போயிருந்தேன். அங்கே சங்கராச்சாரிய பீட்டத்தில் இருக்கிறவளுக்கு மாத்திரம் கோவிலில் ஒரு பீடம் போட்டு ஒரு ஆசனம் கொடுக்கலாம், பாக்கி ஒருத்தரும் ஆசனத்தில் உட்காரப்படாதுன்ட்டு ஒரு பழக்கம் இருந்தது. அங்கே நான் போயிருக்கிறப்போ சரி வேணும் வெளியிலேருந்து வந்திருக்காளே, நாம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற சங்கராச்சாரியர்களுக்கு மாத்திரம் கொடுக்குறதா வெளியிலேருந்து ஒரு
பீடத்தில் இருக்கிறவளுக்கும் கொடுக்கறதான்ட்டு அங்கே ராஜா இருக்கார், ராஜா புரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் தான் ட்ரஸ்டியாக இருக்கு. அவ அங்கே இருக்கிற பண்டிதா எல்லாரும் கொடுத்து எனக்கும் அந்த மரியாதையை பண்ணுறதுன்ட்டு தீர்மானம் பண்ணினேன். தீர்மானம் பண்ணின உடனே சரிதான் நான் என்ன பண்ணேன், இங்கே நான் பீடம் உட்கார்றதுன்னா நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு சேனத்தில் இருக்கு. சுவாமி சிந்தாந்தில் போய் அவ்வளோ சிறப்பான பீடத்தில் வேண்டாம், சாமானியாக ஒரு 4 பேரை கூட இருக்க முடியாத பீடத்தில் உண்டு, மரியாதையாக நம்ம போய் உட்காருவோம். அங்கே அவள் பீடம் கொடுக்குறதுன்றதா கூட நாம் போய் மரியாதையாக உட்காருவோம் அப்படின்னுட்டு நாங்கள் போய் சின்ன பலகையாக இருக்கிற இடத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு போகணும்னு சொன்னேன். இங்கே இந்த ஊரில் இருக்கிற சங்கராச்சாரிய கூட இந்த மாதிரி பலகம் போடுறதில்ல, ஆசனம் கொடுக்குறதுன்னா ஒரு கர்ப்பாசனமோ ஒரு கம்பளாசனமோ சின்னதாக அது மாத்திரம்தான் கொடுக்குறது, அது கூட படாது பாக்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வெக்கமாக போச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படி அங்கே பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு வந்தேன். அது கூட அதுவும் பெரிய உலகத்தில் ஆரோ ஒருத்தருக்கு தான் கொடுக்குறதுங்கிற மரியாதை. ஒரு சின்ன வியூவில் உட்காராம அது கீழே ஒரு துணி மாதிரி ஒன்று போட்டு உட்கார்றதுங்கிறது அதுதான் சுவாமி சரணத்தில் பெரிய காரியம். அதை இது பண்ணுறதுன்னுட்டு அங்கே பண்ணிட்டுலேருந்து வெக்கமாக போச்சு எனக்கு. அப்புறம் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தேன், அதுக்கு அடுத்தாப்புல அங்கேயிருந்து யாத்திரை வந்தேன். அப்போ எண்டமன் போர்டு ஏற்பட்டு எல்லாம் வச்சு கோவிலுக்குள்ளே நாற்காலியும் மேஜையும் அவளை வரவாளுக்கு அதிகாரிகள் வந்தாலும் அவளுக்கு மரியாதையும் அவளுக்கு காஃபியும் சாப்பிட்றதும் இங்கே இதுகளும் பார்த்தா எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. இதனோட எத்தனையோ பேர் பக்தர் தெரியுது, எத்தனையோ பேர் பக்தாலாம் வராள இவளை காட்டிலும் இவ பாட்டுக்கும் அங்கேருந்து உட்காந்து பாட்டுக்கும் ஷர்ட்டையெல்லாம் போட்டு கால் சட்டையை போட்டு பூட் சுட்டும் போடுறாலும் நமக்கு தெரியல, அவளையும் போட்டு இவாட்டும் நாற்காலில் உட்காந்துக்கு வருது. பக்தாலாம் வராது, இவா வந்து வேலைக்கு வரவா, சம்பளம் வாங்கிட்டு செய்யறவா, இவா பக்தால இருக்கிறவா கொடுக்குறவா, சுவாமியோட பக்தியா வரவா, சுவாமிக்காக ஏற்பட்ட இடம் இது. சுவாமியோட வீட்டில் இவெல்லாம் வந்து நாற்காலி போட்டு இங்கேயானு உட்காடுறதுன்னு தானே இது என்ன ரொம்ப பெரிய அபச்சாரம் இருக்கு. நாம் ஜெகநாதத்தில் பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் அபச்சாரம் இருக்கே, இது என்னடா அது இவ்வளவு திடீர்னு இப்படி இந்த ராஜாங்கத்தில் எடுத்துன்றதுக்கு இவ்வளவு அக்கிரமாக வந்துட்டுன்னு எனக்கு ரொம்ப துக்கமாக இருந்தது. அதுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல சொல்லவும் சொன்னது. இப்போ அதுக்கு மாறுதல், நீங்கள் தானே நாற்காலி போட்டு உட்காடுறதா ஆஃபீஸ் பண்ணுறதானா கோவிலுக்கு வெளியில் பண்ணுங்க, உள்ளே பண்ணுறதானா மேஜையை போட்டுண்டு வெண்ணெய் இது போட்டு கீழே உட்காந்து ஆஃபீஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்கா. அதே அவருடைய நல்ல எண்ணத்தை காட்டுறது. அதான் நான் 2 சொன்னேன், உள்ள கர்ப்பகிரகத்தில் சுவாமிக்கு எப்போ பார்த்தாலும் டியூப் லைட் போட்டு அவர் கண்ணு ஒன்றும் அவர் தலைவலி எடுக்க முடியாது பண்ணுறதை காட்டணும். அது ஒன்று நிவர்த்தி பண்ணினா இப்போ இந்த காரியம் ஒன்றும் நிவர்த்தி பண்ணியிருக்கா. இது 2ம் ஒரு நல்ல அறிகுறியாக இருக்குது. இப்போ இருக்க முடியாத அதிகாரிகள் பண்ணினது மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்கு. அதிகாரம் பண்ணது திருப்தியா இல்லாம இருக்குன்னா திருப்தியா இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல போறது இல்லை, இருந்தா திருப்தியா இருக்குன்னு சொல்ல போறோம். திருப்தியா இல்லாம இருந்தானா ஏதோ நாம் சொன்னதை கேட்கக்கூடியதா இருந்தானா இதுதானே தானும் தனியா வேணா வாழ்ந்து சொல்லலாமே தவிர இவ செஞ்சது 2 காரியம் நல்லா இருக்கு. நான் இன்னொன்னு சொல்றது வந்து இந்த உலகத்துக்குள்ள எந்த இடத்துல நமக்கு சுத்தமா ஈஸ்வரன் இடத்துல நாம் சுத்தமான வஸ்துக்களை அர்ப்பணம் பண்ணினோம்னா நமக்கும் எல்லாம் சுத்தமாக கிடைக்கும். இல்லைன்னா நமக்கு அங்கே எப்படி அர்ப்பணம் பண்ணுறோமோ அப்படிதான் இங்கேயும் நமக்கு இருக்கும். அங்கே அழுகல் அர்ப்பணம்னா நமக்கெல்லாம் அழுகலாக போயிடும். அந்த மாதிரி அங்கே அழுக்க அர்ப்பணம் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உள்ள அழுக்க போயிடும் நமக்கு. அதனால் உலகத்துக்குள்ள அழுக்கு துணி எங்கடான்னா சுவாமி தான் அப்படின்ட்டு அப்படி இருக்கிற தேசத்தில் கோவிலில் இருக்கிற சுவாமிக்கு தான் உலகத்துக்குள்ள பெரிய அழுக்கு துணி கருப்பு துணி அப்படின்னு இருக்கு நம்ம இதில். அது நமக்கு தான் அப்படி, நமக்கும் அப்படிதான் நம்ம உள்ள அழுக்கா போயிடுறது. அதனால அந்த ஞாபகம் நான் வச்சுட்டோம்னா அது பண்ண மாட்டோம். அங்கே சுத்தமாகவே இருக்கணும், இருக்கிறதுக்குள்ள சுத்தமாக இருக்கிறது அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொன்னேன். அதையும் இப்போ ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்கா இந்த மாதிரி. அதனால் அந்த ஒரு அந்த வஸ்திரத்தை சுத்தமாக பார்த்துக்கணும்னுட்டு அதை இவா போட்டு என்ன பண்ணுறது, அங்கே இருக்கிறவா பார்த்துக்கணும். பாக்கி 2 காரியம் டியூப்லைட் எடுத்துடலாம், இந்த ஆஃபீஸ் எடுத்துடலாம், டைரக்டான காரியம் இது. எப்படி இருந்தாலும் அது அங்கே கிட்டக்கு இருக்கிறவா கைங்கரியம் பண்ணுவேன் செய்கிற அது ஒவ்வொருத்தரத்துலையும் போய் பார்த்து பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் அதில் பக்தாளுக்கெல்லாம் அதில் பக்தி இருக்கணும். அந்த பக்தாளுக்கெல்லாம் பக்தி இருக்கணும். நான் ஒரு நாளைக்கு துணியை கூட நான் துவைச்சாவது கொடுக்குறேங்கணும். இல்லைன்னா அப்பப்போது அவன் எடுத்துன்னு போனாலும் போட்டு நான் ஒரு புது துணியாக நல்ல துணியாக அப்பப்போ பார்க்குறப்பாவது நான் ஒரு சின்ன துணியை கொடுத்து சுவாமிக்கு இது அர்ப்பணம் பண்ணுன்னுட்டு நாம் கிட்டக்கு இருக்கிற இல்லையாவது நான் பண்ணிட்டு இருக்கணும். 2வது ஆறானுங்க இந்த அதிகாரிகள்கிட்ட இந்த மாதிரி அழுக்கா இருக்கு, நான் வந்து நீங்கள் வச்சுக்காதப்பா நான் சொல்லிவிடுவேன், அவள் கூட உத்தரவு பண்ணியிருக்காப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் படுத்தணும் அவளுக்கு. சரி அப்படி ஞாபகப்படுத்துறப்பாவது ஏதாவது புகார் பண்ண போறானேன்னு அவளுக்கு யோஜனை இருக்கணும். அங்கே இருக்கிறவளுக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பயம் பக்தி 2ஓடையும் கலந்து நாமும் கொஞ்சம் நயமாயும் சொல்லணும் பயமாயும் சொல்லணும். அது எல்லாருடைய பொறுப்பு. அது இருக்கும், எல்லாருடைய பொறுப்பு இருந்தால் தான் அங்கே கொஞ்சம் சுத்தமாக இருக்கும். அவள் உத்தரவு போட்ட வரைக்கும் அவளுக்கு புண்ணி உண்டு. அதனால காரியம் நடக்கிறதுக்கு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அந்த காரியத்தை நடத்தணும். நம்ம அந்த மாதிரி இந்த 2-3 காரியம் கொஞ்சம் அனுகூலமாக செஞ்சுருக்கேன்.
அதே மாதிரி இந்த இன்னும் சில இடிஞ்ச கோவில்கள் கொஞ்சம் ரிப்பேருக்கு சொத்து இல்லாத கோவிலுக்கு கூட கொஞ்சம் அவளுக்கு இந்த இது வாங்குறாள, இப்போ என்ன வாங்குற கண்டிபியூஷன் வாங்கி கொஞ்சம் சேர்ந்துருக்கு. அந்த பணத்துல இருந்து கொஞ்சம் இடிஞ்ச கோவில்கள் அந்த மாதிரி ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய கோவில்களுக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துன்னு இருக்கா. அதுவும் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கா. அதே மாதிரி பூஜைக்கு சொத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லாத இடத்துக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். அது ஒரு காரியம். இது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் அந்த பூஜை சிற்பம் கோவில் கலைகள் அது அப்படியே நடந்து கைங்கரியம் பண்றதுக்கு பள்ளிக்கூடம் வச்சு அது நடத்துறது ரொம்ப நல்லது. அநேக குழந்தைகள் சரியா ஏழைகளுக்கு உபயோகப்படுத்துறது தானே கடைசியில் உத்தேசம் வாழ்க்கை. அந்த ஏழைகளுக்கு இப்படிதான் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரு வைத்தியசாலையும் வைக்கலாம். அந்த வைத்தியசாலையிலையும் எல்லாரும் வந்து படிக்கலாம். அதுல நம்ம நாட்டு வைத்தியங்களையும் அதுல கற்றுக் கொடுக்கலாம். அதுல இருந்து வரவாளுக்கெல்லாம் உபகாரம் பண்ண முடியாது செய்யலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்கூல் வச்சா ஸ்கூலுக்கு அங்கமா ஒரு வைத்திய ஸ்கூலையும் வச்சு அதுலயும் வரவாளுக்கெல்லாம் என்னமா இந்த மருந்து இருந்து இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். எல்லாம் கோவில் தெய்வீக சம்பந்தமான காரியத்தை அனுசரிச்சே இந்த காரியங்கள்லாம் நடத்தலாம். அவளுடைய கொஞ்சம் அதிக பணம் இங்கே இருந்துதானே, அதிக பணம் இருக்கிறதுக்கே இடம் இருக்காது. சரியா எல்லா காரியம் நடத்தின்னு வந்தோம்னா இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி காரியம் தான் சிவனை செய்யற. தனியா இந்த காரியங்களே தப்பு. கோவிலுன்னு பேர் வைக்கிறது தப்பு. இதான் ஏதோ நாம் மட்டும் லௌகிக்கமா அதை செலவழிக்கணும்னா சமுத்திரத்துல பெருங்காயம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஒண்ணுமே கிடைக்காது அவளுக்கு. லௌகிக காரியத்துக்கு எவ்வளவு இருந்தாலும் போறாது, இத்தனை கோவில் இருந்தாலும் போறாது, இன்னும் 1000 கோவில் இருந்தாலும் போறாது, வீணா போயிடும் எல்லாம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்துக்கு அவளுக்கும் கொஞ்சம் எண்ணம் இருக்குன்னு தெரியுது. இப்போ அதிகாரிகளா இருக்கிறவளுக்கு அந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கான்னு தெரியுது. அந்த மாதிரி மாத்திரத்துல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு SSLC வரைக்கும் இப்படியான ஓரியன்டல் ஸ்கூல்ஸ் வச்சு அதுல கோவிலுக்கு வேண்டிய கலைகளுக்கெல்லாம் ஒரு வாத்தியாரை வச்சு அதுல ஸ்பெஷலைஸ் பண்றவனுக்கு கொஞ்சம் கூட உபகாரம் பண்ணி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலைகளை புரிஞ்சு பண்ணலாம். பூஜை நடக்காதவர்களுக்கு பூஜைக்கும் கொஞ்சம் சௌகரியம் பண்ணலாம். அதோட கூட இந்த இன்னும் ஒன்று செய்யலாம்னு தேசனுக்கு இப்போ பூஜை பண்ணி இருக்கிறவா இருக்காள, இப்போ பூஜை பண்ணி இருக்கிறவா ஒரு கையம் பிரச்சாரம் பண்ணி இருக்கிறவா இல்லை கோவில் மணியானியா அதிகாரிகள் அப்படி இருக்கிறவாளெல்லாம் கொஞ்சம் வாயில் கொஞ்சம் அக்ஷரம் வரக்கூடியவாள் எல்லாரையும் அந்த ஊர் தேவாரம் இல்லாமல் வேறு விசேஷமான ஒரு தேவாரம் இல்லை அந்த க்ஷேத்திர புராணத்தில் 10 ஸ்லோகம் அந்த இப்போ பெருமாவில் போனால் சில இடங்களில் பரம்பரையாக நட்டு பண்ணி வச்சுருக்கா. ஒரு வழக்கு எடுத்துட்டு அந்த அந்த சுவாமியினுடைய ஸ்லோகத்தை தியான ஸ்லோகத்தை சொல்லி அந்த ஆழ்வார் பாட்டு இருக்கிற பாடுறதுன்னு சொல்லி கொஞ்ச நாள் அந்த பாதத்தை காட்டி சிரசை காட்டி தரிசனம் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி பாடியிருக்காரு ஆழ்வார், இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கு இதில் புராணத்தில் அப்படின்னு கொஞ்சம் 2 ஸ்லோகம் 2 தமிழ் இதை கொஞ்சம் சொல்லி காட்டுறாங்க. பெருமாவில் மாத்திரம் சிவங்கூர்ல ஒண்ணுமே இல்லை. ஏன்னா சொல்லுனா கூட அவட்டுக்கும் போயிடுறா, அவட்டுக்கும் இவாளுக்கு தெரியாது, அவட்டுக்கும் போயிடுறா, ஒண்ணுமே தெரியாது அவளுக்கு. அவளுக்கும் கொஞ்சம் அநேகமா தப்பா சொல்லிட்டு இருப்பா. நல்லா சுத்தமா சொல்றது சில இடங்கள்லாம் சொல்லுவா, அது அபசம் சுத்தமா சொல்லிட்டு இருப்பா. அவளும் ஒரு பழக்கத்தினால பெருமாவும் இல்லையும் அவளே கொஞ்சம் சுத்தமா சொல்லி அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு ஏற்பட்ட புராண ஸ்லோகங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுகள் அப்படி சொல்றவாளுக்கு இப்பவே ஏழையா இருக்காவா அப்படி சொல்றவாளுக்கு ஒரு 5-10 கூட இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி நெட்டு பண்ணிவிட்டா கூட ஒரு 5 ரூபா கொடுக்குறேன், கூட ஒரு 10 ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டா அவள் இஷ்டமா அத்தனை பேர் நட்டு பண்ணிவிடுவா. அங்கேருந்து இப்பவே அவளுக்கு ரொம்ப ஜீவனம் குறைச்சல், அந்த ஜீவனத்துக்கு கொஞ்சம் கூட கொடுக்கணும். அப்படி ஒவ்வொரு கோவிலையும் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அதுல இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்க முடியாத கோவில் இருந்து அதுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த ஒரு கொஞ்சம் எங்கேயான சர்ப்ளஸ் இருக்குதானா அதை எப்படி மாத்துறதுன்னா இந்த மாதிரி புதுசா இருக்கிற அடுத்த தலைமுறைக்கு பள்ளிக்கூடம் வச்சு விடலாம். இப்ப இருக்கிற தலைமுறையில் இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் நட்டு பண்ணி வச்சுலானா அந்த க்ஷேத்திரத்தையோ அல்லது அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு தனியா புராணமோ தனியாக தேவாரம் இல்லைன்னா பொதுவாக ஈஸ்வரனை பற்றின ஸ்தோத்திரங்களோ ஈஸ்வரனை பற்றின முடியான ஒரு சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்களோ வாசிக்க முடியான பிரபந்தங்களோ அதுகளை தான் 4-5 அப்படின்னு 4-5 நட்டுருவா கூட போறவனுக்கு 5 ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட்னா கொஞ்சம் அவன் நன்னாவும் செய்வான். சரியா ஒரு பஞ்சாட்சோபதேசம் பண்ணணும், பண்ணிட்டு வரணும், அக்ஷாட்சோபதேசம் பண்ணிட்டு வரணும், நித்தியம் ஜபம் பண்ணணும். அப்படி நீ நித்தியம் ஜபம் பண்ணிட்டு இதையும் பண்ணிட்டு இருந்தியானா உனக்கு கூட கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறேன். அதுக்கு இந்த சர்ப்ளஸ்ல உபயோகப்படுறது. இந்த மாதிரி இந்த 2-3 காரியங்களை அவ செஞ்சாலன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த வழியிலேயே வந்துட்டு இருக்காருன்னா தோன்றது. இப்ப இருக்கிற புதுத்துகளை பார்த்துவானா நான் இந்த ஆபீஸ்ல நாற்காலில் உட்காரப்படாதுன்னு நான் நினைச்சது ஒரு 10 வருஷமா நினைச்சுட்டு இருக்கேன். நான் வடக்கு போயிட்டு வந்ததுலேருந்தே ஒரு 20 வருஷமா நினைச்சுட்டு இருக்கேன். அது இப்போ கொஞ்சம் பூர்த்தியாச்சு. இந்த டியூப் லைட்டும் எனக்கு அது பிடிக்காம இருந்தது, அதுவும் கொஞ்சம் சௌகரியமாச்சு. வஸ்திரங்களுக்கும் ஒரு ஒத்துழைப்பு போட்டிருக்கா. பாக்கி இருக்க முடியாது இந்த பள்ளிக்கூடம் வைக்கிறதும் இந்த மாதிரி அந்தந்த கோவில் இருக்க முடியாத நிவாளுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்கறதும் ஆகும். பாடசாலை சொல்றேன் நான் இது புது சொல்றேன்.
ஒவ்வொரு கோவில்லையும் ஒரு 2 ரூபா கொடுக்குறது, அவன் 5 ரூபா கொடுக்குறது. அவனுக்கு 2 ரூபா இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா கூட 10 ஸ்லோகம் நட்டு பண்ணிடுவான். அங்கே இருக்கிறவன் வரவாளுக்கெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் நின்றுட்டு சொல்ல அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வழியில் அது கொஞ்சம் அசிவரிச்சு பண்ணியா நம்ம ஆகம பாடசாலை தான். அந்த நான் சொன்ன பாடசாலையில் ஆகம பாடசாலைன்னு தனியாக ஆரம்பிக்கப்படாது. இந்த எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்கூலில் தான் ஆரம்பிக்கணும், ஓரியன்டல் ஸ்கூல். அதில் ஒவ்வொரு கலெக்ஷன் வைக்கணும். அதில் எவனோ வந்தாலும் அவனுக்கும் இருக்கணும். இல்லை அந்த கோவிலுக்கு அந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறவனே வந்தான்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அவனுக்கு உபகாரம் பண்ணணும், ஸ்டைபெண்டு கொஞ்சம் கூட கொடுக்கணும் அவனுக்கு. இந்த மாதிரி முறையில் இதை செஞ்சா தேவையில்லைன்னு தோன்றது. இதையும் செய்வாள்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி அபிப்பிராயம் அவளுக்கு கொஞ்சம் இருந்துருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நடந்ததுன்னா ஜனங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொஞ்சம் தெய்வம் பக்தி அதை கொஞ்சம் நம்பிக்கை விடணும். ஒன்றும் இல்லாமல் பாயடிச்சு கிடந்ததுன்னா என்னத்தையோ அவன் மட்டும் அழுகு துணி கட்டிட்டு அவன் மட்டுக்கும் அனாச்சாரமாக இருந்துருந்தானா நம்ம கோவிலுக்கு போகிறதுக்கே நமக்கு ருச்சி தோணல. ஒத்துவும் கோவிலுக்கு வரலன்னா அவன் இஷ்டப்படி அவன் மட்டும் பண்ணிட்டு போகிறான். கோவிலுக்கு போயிட்டு இருந்தா தான் அவனு நல்லா வருவான். அவன் நல்லா இருந்தால் தான் நமக்கு கோவிலுக்கு போகணும்னு நமக்கும் தோணும். இது ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்கிலி பிணையாக இருக்கு சமாச்சாரம். முதல்ல அவளையும் சுத்தப்படுத்தணும். நாமும் எப்படி இருந்தாலும் நாமும் அதை விடக்கூடாது, போய் பார்த்து அது நல்லா இருக்காங்கிறத கவனிச்சுட்டு இருக்கணும். அப்படின்னு கொஞ்சம் நல்லா நடக்கணுங்கிறது நம்ம கவனிச்சுட்டு இருக்கணும், ஜனங்களும் கவனிச்சுட்டு இருக்கணும். இவ்வளவும் பண்ணி ராஜாங்கத்தோட மாத்திரம் நிற்கக்கூடாது, ஜனங்களுக்கும் அதில் ஒரு ஸ்ரத்த வேணும். அதெல்லாம் நல்லா நடக்கிறதா நடக்கலையாங்கிறத பப்ளிக் ஒப்பீனியன்கிறது ஒன்று இருந்தால் தான் அது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் பெரிய ராஜாங்கம். அது அதனால் பப்ளிக்லேயும் நமக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு வேணும். நம்ம கோவில் சொன்னோம்னா நம்ம கோவில் நல்லா நடக்கிறதா நடக்கலையாங்கிறத நம்முடைய ஒரு பொறுப்பாக வச்சுட்டு நடத்தணும். ஒரு மாரியம்மன் கோவிலாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பிடாரி கோவிலாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா கோவிலுக்கும் அதுக்கு ஏற்பட்ட முறையில் அது மாரியம்மன் கோவில் பிடாரியம்மன் கோவில் கூட அந்த அம்மனை பற்றி 2 ஸ்தோத்திரங்கள் அவனுக்கு ஒன்று சொல்லலாம். அவனுக்கு ஏதானு 1 ரூபா கொடுக்குறேன்டான்னு சொல்லலாம். அதுக்கு இருந்தாப்புல அந்த வருமானத்துக்கு இருந்தாப்புல கிராம கோவிலுக்கு முதற்கொண்டு அது கொஞ்சம் நல்லா நடக்கலாம் பண்ணலாம். அது தவிர இந்த பாரத நடக்கிறதுன்னு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் விசேஷமாக நடக்கிறது. அந்த மாதிரி ஊராரெல்லாம் சேர்ந்து நடத்துகிறா பாரதத்துக்கு. அந்த பிரச்சாரம் தேவஸ்தான என்டோமெண்ட்டில் சில பேர் உபன்யாசத்துக்காக அங்கங்கே பிரச்சாரத்துக்கு வைக்கிறா. உபன்யாசத்துக்கு பிரச்சாரம் வைக்கிறது காரணம் இந்த பாரத பூசாரி போனானே அவனுக்கு தானும் அவள் ஊரார் கொடுக்கறதோடு கூட இவன் ஒரு 30 ரூபா 40 ரூபா கூட கொடுக்குறதுன்னு வந்தானா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவான். சேர்ந்தாவில் அந்த பாரத பூசாரி பண்ணுறவனுக்கே கவர்மெண்ட்டில் என்டோமெண்ட்டில் இருந்து கொஞ்சம் அவனுக்கும் கொடுக்குறான். என்ன கோவிலில் வந்து இடத்துல கிராமதேவதைகளுடைய கோவிலையும் அது நம்ம இது பண்ணுறதாகும், என்கரேஜ் பண்ணுறதாகும். இந்த பாரதம் சொல்லிட்டு இருக்கான் அநேக இடங்களில். இவன் என்ன மத பிரச்சாரம் பிரச்சாரம்னா பாலிடிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் எல்லாம் கலந்துடுறாங்க போய் லெக்சர் பண்ணான். அவன் பாரத பூசாரி அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டான். அவன் இருக்கிற சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறத அவன் சொல்லுவான். அதில் அவனுக்கு என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தானா அந்த கலையும் குறையாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் இவளும் என்கரேஜ் பண்ணலன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு வழிகளில் அவள் செஞ்சாலன்னா நல்லா இருக்கும். அதுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சவா அந்த அதிகாரிகளை நமக்கு யாரும் தெரிஞ்சவாட்டதெல்லாம் அவன்கிட்ட போய் இந்த அபிப்பிராயங்களை தான் நம்ம சொல்லலாம். தனித்தனியாக ஸ்நேக முறையில் நம்ம சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணலாம். நாமும் நம்மளான வரைக்கும் இது கைங்கரியத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி காரியம் பண்ணலாம் கோவிலுக்கு. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு இதில் திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் பிள்ளையங்கட்டிலன்னு ஒரு கட்டில் இருக்குது. பாளையங்கோட்டையில் இருக்குது. பாளையங்கோட்டையே பிள்ளையங்கோட்டை தானே நமக்கு இல்லை. பிள்ளையங்கோட்டை தானே நமக்கு பாளையங்கோட்டை கட்டில் சரி. அந்த ஊரில் இருக்கிறது காரணம் பிள்ளைங்கட்டிலன்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த கட்டளையில் அநேகமாக ஒரு 80,000 ரூபா அநேக ஊர்களின் நிலைமை இருக்குது. அந்த கட்டளைக்கு அந்த கட்டளையிலிருந்து அநேக கோவில்களுக்கு ஒரு கால பூஜை. இப்போ பச்சை மேலையார் கட்டளை மாதிரி இப்போ மணந்தியார் கட்டளை பச்சை மேலையார் கட்டளை இங்கே இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அங்கே ஒரு கட்டளை இருந்து பச்சை மேலையார் கட்டளைன்னா எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது. இப்போ திருவண்ணூரில் இருக்குது, கும்பகோணத்தில் இருக்குது, சிதம்பரத்தில் இருக்குது, ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்குது. ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் பச்சை மேலையார் கட்டளை இருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த பக்கத்தில் இருக்க முடியாத ஒவ்வொரு கோவில்லையும் ஒவ்வொரு காலத்தினுடைய பூஜை அது வந்து நடந்துள்ளது. அந்த கட்டளைகளுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் வந்தார். நான் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து நோக்கணும், காஞ்சிபுரத்துலேயே இருந்தார் அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு வரைக்கும். இப்போ அப்படியே போட்டு அந்த கட்டளையில் கொண்டு போய் போட்டிருக்கா அவர். அது தவிர காஞ்சிபுரத்தில் இன்னொருத்தர் இருந்தார், இவர் பேரோடைய இன்னொரு கைங்கரியம் இருந்தார் ஒருத்தர். அவர் இப்படியே இந்த அநாத பிரேச சம்ஸ்காரம் இந்த கோவிலில் அவர் சர்க்கார் உத்தியோகத்தில் இருந்தார் ஒருத்தர். இந்த அநாத பிரேசங்கள் இருந்தானா அவர்களுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணுற கைங்கரியம், பாக்கி இருக்கக்கூடியான ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தானா அவருக்கு பிரசாதம் கொடுக்குற கைங்கரியம், இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு திருப்பாவை இந்த மாதிரி உற்சவங்கள் பண்ணுற கைங்கரியம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் காஞ்சிபுரத்தில். இவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருந்தார் காஞ்சிபுரத்தில். இப்போ பாளையங்கோட்டில் இருக்கிறவர். அவரும் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சர்க்கார் உத்தியோகத்தில் இருந்து இந்த கைங்கரியங்கள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தார்.
மடத்தில் இருந்து கேட்டுட்டு நான் சொல்றபடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். இவன் 2 பேருக்கும் ஒரே பேர் மாத்திரம் ஒரே பேர். காஞ்சிபுரத்தில் 2 பேரும் சேர்ந்துட்டு இருந்தா நிச்சயம் மடத்துக்கு வந்துட்டு இவன் 2 பேரும். இவன் 2 பேரும் சேர்த்து இப்போ பாளையங்கோட்டில் போட்டிருக்கா. அவரையும் பாளையங்கோட்டுக்கு மாத்திட்டா, இவரையும் பாளையங்கோட்டுக்கு மாத்திட்டா. இப்போ பாளையங்கோட்டையில் ஒருத்தர் வந்திருக்காருங்க. அவர் இந்த கட்டளைக்கு இவராக இருக்கார், டியூட்டி ஹவுஸில் இருக்கார். அவரை பார்த்த உடனே ஞாபகம் எனக்கு இது ரொம்ப நாளாக சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த கோவிலுடைய பணத்தை எந்த மாதிரி அந்த சர்ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா அது எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம்ங்கிற, சர்ப்ளஸ் வர்றதுங்கிறதே சந்தேகம். சர்ப்ளஸ் உண்டு பண்ணிட்டு இருந்தாலும் எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம்ங்கிறத என்ன அபிப்பிராயத்தை 4 பேருக்கு காதல் விட முடியாது சொல்லணும்னுட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இவர் வந்த உடனே சந்தர்ப்பம் பண்ணிருந்து ஓஹோ இன்னைக்கு சொல்லிடலாம் அதுன்னுட்டு ஒரு சொல்லிட்டு இருந்தார். இந்த மாதிரி அது இது நடக்கிறதுன்னுட்டு அதனால சொல்லலாம்ட்டு. இப்போ அதிகாரிகள் கொஞ்சம் அனுகூலமாக இருக்கா. அனுகூலமாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவளுக்கு காதில் விழுந்துருந்ததுன்னா கொஞ்சம் உபயோகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான். ஏதோ ஈஸ்வரனுக்கு நம்ம செய்கிறது, ஏழைகளுக்கெல்லாம் செய்கிறது வேற இல்லை, ஈஸ்வரனுக்கு செய்கிறது இல்லை. ஈஸ்வரனுக்கு செஞ்சு தன் மூலமாக ஈஸ்வர சக்தியோட ஏழைகள்லாம் சாப்பிட முடியா ஒரு வழி தேடுறது தான் நம் லோகக்ஷேமமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம். நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாதபூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர்விஷ்ணுர் குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டு திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ.
सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओं श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौळीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம்
இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள்
பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.